ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप जी। जी प्रोफैसर साहब, जे असीं अज दे प्रोग्राम की शुरुआत पैट्रोल और डीजल दीयां वधियां कीमतां तो ही करिए तो लगातार जो कीमतां वध रही ने, जिवें असीं कल भी गल कीती सी कि जे इस प्रकार ही कीमतां वधदी रहियां तां 100 रुपए प्रति लीटर जिहड़ा है पैट्रोल ते डीजल हो जाणगे। सो इस दे संबंध विच काफ़ी जगह ते रोस प्रदर्शन भी किए गए ने। लोकां वल्लों सरकार दा पुतला फूकिया गया है कि किस प्रकार ये महंगियां जो कीमतां हो रही ने पैट्रोल ते डीजल दीयां, इस नाल सारे सनतां ते जिहड़ा प्रभाव पै रहा है। खास करके जो ट्रक जिहड़े यूनीयन है उन्हां वल्लों भी प्रोटेस्ट किए गए। इस दे नाल ही बीजेपी ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ने जो प्रैस कानफ्रेंस करके जिहड़ा है उसका विरोध किया कि इस तरह जिहड़ियां डीजल ते पेट्रोल ਦੀਆਂ कीमतां लगातार नहीं ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। मैं तो शुक्र करदा मनदीप कि अकाली दल का भी कोई सेंटर के विरुद्ध थोड़ा बहुत मूँह खुलण लगा, भावें दबिया है। वो ये तो कहते हैं भी कीमतां ठीक करनियां चाहिए, पर ये नहीं कहते कि इस पेट्रोल नूं जां ऑयल गैस सारे कुछ नूं GST के थल्ले आना चाहिए। ये कहण तां सीधी गल जे GST का होगा तो वध तो वध जो एक देश एक टैक्स की गल करते हैं तो जिथे लोगों की खल लाउणी हुंदी हैगी उत्थे तुसीं उहनूं टैक्स तो एक टैक्स तो बाहर क्यों रखते हैं। ये तो मैं बार बार गल कवांगे कि पहली गल सब तो है कि जे देश के अंदर कोई एकसारता लियाउणी है टैक्सां दी, ते तेल जिथे सरकार ने खुद अपने खजाने भरने, सूबियां दीयां सरकारां भी बैठते रही भरदियां ते ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮੋਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਟੀ ਮਲਾਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੱਸੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ ਮਾੜੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਲ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਰਮ ਡਰਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, मतलब अर्थ व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो, बेरोजगारी वड्डे पद्धर ते फैल गई होवे, तो तुसी तेल किस पता नहीं किहड़ा इन्हां नूं मत दिंदा है। मैनूं लगदा किते चीन तो मत नहीं लै रहे, जिहड़ा कोई उल्टी मत इन्हां नूं देई जांदा ते इत्थे लागू करी जांदे आ। क्योंकि किसी वेले चीन नाल मोदी जी दे काफ़ी नेड़े दे रिलेशन सीगे, हुण पता नहीं किहो जे नहीं है। हुण शायद नवंबर दे विच मीटिंग होऊगी दोबारा। सवाल ये हैगा कि तुसी 1 लीटर पिछे 50 तो 55 रुपये टैक्सां दा मतलब विच लई जाने आ, जबकि 80 रुपये के करीब पर लीटर लोगों को पहुँच गया। ਜਿਹੜਾ तेल तुसी ये अंदाजा ला लो कि 25-30 ਦੇ ਏੜ ਗੇੜ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਮਨਦੀਪ, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ और पेट्रोल की कीमत का पर लीटर पिछे सिर्फ 20 पैसे रह गया। वो भी कल तक पूरा हो जाना, बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। तुहानूं पता कि जिहड़ियां कारां डीजल वालियां वो महंगियां आ, उन्हां दी मेनटेनेंस भी ज़्यादा हुंदी है। वो इस करके लोग लैंदे सी क्योंकि डीजल सस्ता सीगा। ये हुण पता नहीं किहड़ियां पिछे की खिचड़ी पक रही कारपोरेटां दे नाल। हो सकदा है डीजल वालियां गड्डियां बंद कराउणियां चाहुंदे होण ते अल्टीमेटली किसानी नूं भी ते ट्रांसपोर्टेशन नूं भी होर इंडस्ट्री नूं भी जिथे जिथे भी डीजल वरतिया जांदा उस नूं तबाही वल लिजा रहे आ। ये जिहड़ी मीटिंग कीती हैगी आ ये बड़ी चंगी गल है, विच अश्विनी कुमार भी है, पर ये जाके थोड़े मजारे कारण कल्ला मीटिंग करन दे नाल ही होऊगा। और सुखबीर बादल उन्हां ने जिथे तेल दीयां कीमतां दी विरोधता कीती है उत्थे सेंटर जिहड़े हुणे आर्डीनेंसिस आए उहदे बारे मूँह नहीं खोलिया। और नाल ही कई होर रोल घचोला भी पा दिता कि देखो जी शराब का इत्थे जिहड़ा स्कैंडल होया आ घनौर वल, उस दा उत्ते ईडी नूं पूरी फाइलां देणियां चाहीदियां, पूरा ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੁਣੇ 2.5-3 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਉਹਦਾ ਕੀਮਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇ ਮੰਦੀ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੈਰਲਲ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭਰਸਣਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਥਾਟ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ 12 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਫ ਹਾਰਟਡ ਲੱਗਦਾ ਮਨਦੀਪ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਐਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਦਣ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਦਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਵੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਲੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਆਟੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਊਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਟੈਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਾਨਾ ਤੇ ਠੋਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ SYL ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜਬੂਰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਟ ਯੂਅਰ ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ, ਇਹ ਜੇ ਫੌਜੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲੈਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲੇ ਮਜਾਰੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫੂਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਫੂਕ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫੂਕ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਭਰਤਸਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੰਦੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ 164 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਜਣੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਆਪ ਹੀ ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਬਠਿੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਿਮਨੀਆਂ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਡਨ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਦੀਪ, ਸਵਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆ। 25 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ 74 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚੌਥਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੀਅਲ estate ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ? ਜਦੋਂ ਐਨ ਸਿਰੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 750 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਛੜੇ ਡਾ ਕੇ ਫੰਡ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ ਭਾਈ? ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਔਰ 2017 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 550ਵੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਮਿਲੂਗਾ 550ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਊ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੌਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਦੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇ ਹੋਣ। ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜੇ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕ੍ਰੌਪ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬੂਤੀ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਮਨਦੀਪ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ CEA ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ 85% ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 85% ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 15% ਜਿਹੜੇ ਕੇਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੋਬੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਆ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਲੰਧਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 40 ਤੋਂ 45% ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4-5 ਗੁਣਾ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਐਡਾ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਪਰਪਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਖੂਨ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਕਿ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਛੱਡਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਂਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 50 ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ COVID-19 ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ 4-5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਹੁਣੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੈਜੂਅਲੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ, ਲੇਕ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, 1 ਘੰਟਾ ਚੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਠਾ ਕੰਨ ਫੜਦੇ ਆ 7 ਵੱਲ ਭੰਨ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ? ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਗਿਣਿਓ, ਕੰਮ ਹੀ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਮਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕੱਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।